मिठी जही ठंडी सवेर नाल नवे साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है ते साडे वालों भी PTC न्यूज़ के समूह दर्शकों नूं नवे साल दियां बहुत-बहुत मुबारकां। नवे साल की शुरुआत हो चुकी है ते नवे साल के पहले ही दिन श्रद्धालु वड्डी गिणती विच गुरुद्वारा साहिबान विच नतमस्तक हो रहे हैं। तस्वीरां में तुहाडे नाल कुछ जरूर साझा कर रहे हैं। श्री हरमंदर साहिब, श्री दमदमा साहिब अते कई होर वख-वख गुरुद्वारियां दे विच संगत पहुंच रही है। जिथे नवे साल के पहले दिन संगत दा हाड़ विखाई दे रहा है, तो उत्थे ही सरबत दे भले दी अरदास संगत वालों की गई। ये रात दियां तस्वीरां ने। रात 9 बजे तो ही श्रद्धालु इत्थे पहुंचने शुरू हो गए सन ते 12 बजे तक करीब इत्थे 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच गए सन ते जदों 12 बजे उस समय बोले सो निहाल दे जयकारियां दे नाल इत्थे गुरु नगरी गूंज उठी। श्री दरबार साहिब दियां तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं जिथे लाइटनिंग बेहद ही शानदार हो रखी है ते संगत इत्थे वड्डी गिणती विच पहुंची हुई है। अज सवेर दी तस्वीरां नहीं, हालांकि कुछ लोग वो भी देखने को मिले जिहड़े पहाड़ां वाल दा रुख नवा साल बिताउण लई करदे होए नज़र आए सन, पर यह तस्वीरां वाकई बेहद ज़्यादा खास ने। हालांकि आम दिनां दे विच ही श्री अकाल तख्त साहिब तक लंबिया कतारां लगियां रहिंदियां ने, पर अज दियां तस्वीरां बेहद ज़्यादा शानदार रहियां जिथे दर्शनी द्योड़ी तो भी पार करदियां होईयां ये लंबिया लंबिया कतारां अज नज़र आईयां। अमृतसर तो तस्वीरां जिथे मौसम बेहद ज़्यादा खुश मिजाज रहा, तो उत्थे ही वड्डी गिणती दे विच ना सिर्फ अमृतसर बल्कि वख-वख पिंडां तो, वख-वख शहरां तो ते वख-वख सूबियां तो संगत इत्थे नतमस्तक होण लई पहुंची। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो रूहानियत दे केंद्र श्री दरबार साहिब दियां, उत्थे ही तख्त श्री दमदमा साहिब दियां तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं जिथे संगत दा हड़ नज़र आया। वड्डी गिणती विच संगत इत्थे पहुंची ते इस समय भी भीड़ उमड़ रही है। श्री दरबार साहिब विच पहुंची हुई है। गुरु दे चरनां विच नतमस्तक होके नवे साल की शुरुआत लोगों वालों की जा रही है। मंदिर मस्जिदां गिरजाघरां विच श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ते नवे साल की शुरुआत इस तरह कर रहे हैं। हालांकि बहुत वार हुंदा है जिहड़े लोग हुंदे ने तां नवे साल के आगमन मौके या 31 दसंबर मौके कई वख-वख सुंदर नज़ारियां नूं देखण दे लई पहाड़ां वाल दा रुख करदे नहीं, पर नहीं कुछ लोग अजिहे भी नज़र आए जिहड़े ना सिर्फ पंजाब तो बल्कि वख-वख सूबियां तो इत्थे लोग पहुंचे सन। सरबत दे भले दी अरदास की गई ते ठंडा मौसम जिहड़ा अमृतसर दे विच नज़र आया। हालांकि आम बाकी दिनों नालों 31 दसंबर नूं मौसम भी ठीक रहा, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रही। जिथे वख-वख थावां ते पहरे देखने को मिले, अमृतसर में चौकसी वधाई गई तां अमृतसर में सुरक्षा इन्हां तमाम संगत की सुरक्षा के लहजे दे नाल सुरक्षा दे विच चौकसी भी की गई सी। अज दे दिन करीब 3 लाख श्रद्धालु इत्थे पहुंचणगे। 1.5 लाख पहला ही पहुंच चुके ने जो इंतजार कर रहे सन अपनी वारी का, इत्थे कतारां विच खड़े होके इंतजार कर रहे हैं कि कदों गुरु साहिबाना दे दर्शन करन नतमस्तक होण। ते इत्थे कतार लंबी वेखी जा सकती है। परिवार नाल पहुंचे हुए ने इत्थे लोग ते गुरु चरनां विच नतमस्तक हो रहे ने। नवे साल की शुरुआत इस तरीके संगत ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾਏ बड़ी खुशी नाल जयकारे ला रहे हैं ते सब दे विच खुशियां भरिया माहौल हैगा। नवां साल चढ़िया वै साडे पंजाब वास्ते बहुत वधिया आवे अते जिद्दां साडे पंजाब ने पिछले दिनां 'च बड़ा सताव भेज गया वै। असी अरदास कीती है कि गुरु महाराज जी दे चरनां 'च कि नवां साल सारियां वास्ते खुशियां भरिया लैके आवे। अमृतसर तो साडे सहयोगी मनिंदर जुड़ गए ने, उत्थे ही तख्त श्री दमदमा साहिब तो मनीष साडे नाल जुड़ गए ने। जेकर अमृतसर की गल की जाए मनिंदर, तां गुरु दे नाल इत्थे आगाज कर रहे ने, गुरु चरनां विच नतमस्तक संगत होण लई पहुंची हुई है। इस समय का की आलम है?
ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨੀਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਗਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। बिल्कुल सवेर तो जी बड़ी गिनती में तख्त साहब से संगत जी नतमस्तक हो रही है। रात तो जी संगत इतने पुजी हुई है, क्योंकि रात को ही गुरु घर में रह के संगतां ने नवे साल का आगाज किया। गुरु घर रह के गुरु के चरणों में नवे साल का आगाज किया। तस्वीरां तुहाडे नाल मैं सांझियां कर ला तख्त श्री दमदमा साहब दी कि नाल तख्त श्री दमदमा साहब तुसीं देख सकते हो कि सवेर तो संगतां दा जिहड़ा हड़ देखने को मिल रहा है। बड़ी गिनती में तख्त श्री दमदमा साहब संगतां पुजरियां ने पवित्र सरोवरां में इशनान करके देख कड़ाह प्रसाद की देख करा रही ने। अरदास हो चुकी है तो ये भाई साहब वालों हुक्मनामा लिया जा रहा है। तो संगतां जिहड़ियां सवेर तो इत्थे पुजियां हुई ने ते चढ़दी कला की जिथे उन्होंने वालों अरदास की जा रही है। उत्थे पिछले समय दौरान जिस तरह खेती संकट रहा किसानों ते किसानों की नरमे की फसल खराब हुई, कणक का झड़ घट निकलिया, होर काफ़ी मुश्किल रही तो इस बार जिहड़ियां ये मुश्किल ना आउण इसलिए वाहे और अगे अरदास की जा रही है। जिवें पिछले सालों दौरान कोरोना की दौरान पर इस बार ने जी संगतां तख्त साहब पुज के सरबत के चढ़ती कला की अरदास कर रही है जी। तस्वीर तो साझिया कर रहे तख्त श्री दमदमा साहब जिस तरह तुम देख सकते हो कि तख्त श्री दमदमा साहब के संगतां बड़ी गिनती में पुजियां हुई ने जी। ठीक है, फिलहाल थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश ने तमाम तस्वीरों ते जानकारी के लिए भी। सो बेहद ज़्यादा सुंदर सजावट फुलों के नाल कीती हुई है ते ना सिर्फ सरबत दे भले दी अरदास की जा रही है बल्कि नाल ही पंजाब के चंगे भविख की कामना भी की जा रही है। मनिंदर मोंगा बने हुए ने साडे नाल, उन्हां दा भी रुख कर लैंदे आ। मनिंदर, तुसीं वाकई बेहद ज़्यादा खास तस्वीरां साडे दर्शकां तक साझियां कर रहे सां कि किन्नी वड्डी गिणती दे विच लोक उत्थे पहुंच रहे ने। नाल एक सुनेहा भी तुहाडे वल्लों दित्ता जा रहा है, समझ सकदे हां कि जिहड़े घरां दे विच बैठे होए ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? मधुलिका सोनीपत से। मधुलिका सोनीपत से, हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। नए साल के लिए? हाँ जी, हाँ जी। पिंजौर। आज ही नए साल के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब एक ही फैमिली से हैं, हम सब एक ही फैमिली से हैं, सोनीपत से। तो बिल्कुल हरियाणा के सोनीपत तो है। आप कहाँ से हैं सर? राजस्थान से। राजस्थान से। स्पेशली नए साल के लिए आए हैं? बिल्कुल बिजने, हाँ आज नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार आए? पहली बार। तो कैसा लग रहा है ये नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं वाहे गुरु का दर्शन करने लिए। नए साल के लिए स्पेशल हाँ बताइए ना कैसे? नहीं, हाँ बस पहली बार ही आए वाहे गुरु का दर्शन के लिए। अजी कितना है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ही आए राजस्थान से, भिलवाड़ा। नए साल के दर्शन करना है? हाँ, पहली बार। किस तरह का नज़ारा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं छत्तीसगढ़ तो आया भाजी। मैं साड़ी ਹੁਣੇ ਹੀ शादी हुई है, तो साड़ी मन्नत सी कि शादी तो बाद जरा ਆਪਾਂ घूमन निकलेंगे तो पहली बारी बाबा जी दे कोल आएंगे। हाँ जी, छत्तीसगढ़ आया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਚਾਵਾਂ ਮਲਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਮਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? सर बड़ी देर से 5 बजे से लगे ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? हो गए 3-4 घंटे। 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ? हाँ जी, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। हाँ जी। ਦੇਖੋ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ? सवेरे ही लगे 5 बजे। 5 ਵਜੇ? हाँ, सवेर ਦੇ 5 ਵਜੇ। 4:30 ਵਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਲਾਈਨ ਇਧਰੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 4-5-6 ਘੰਟੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਚੀਕੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਈਡ। ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਲਾਈਨ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲकुल, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3:30-4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਮਨਿੰਦਰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਪਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਸਪਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਕਾਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਿਊ ਈਅਰ 2023 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ, ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਕਾਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਸਪਾਲ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਗਾਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਆਪੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जी बिल्कुल नीलम, तुम सही कह रहे हो क्योंकि गुरबानी हमेशा ही कहती है आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता। इस गुरबानी के फलसफे अनुसार कि जो नवा साल है वो वधिया रहे, आने वाला समय है जो वधिया रहे। तुम कतारा च देख सकते हो लोग कड़ाह प्रसाद लैके आ रहे हैं। जरूर गल करने की कोशिश करांगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर। कैसा रहा नया साल गुरुद्वारे आया? एकदम मस्त था। क्या अरदास करते हैं भगवान के तरफ? जो सरदार साहब। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਬਟ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਸ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਰੂਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਨਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ
ਵਾਕਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 3:30 4:30 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ लगातार तस्वीरें तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। दिल्ली ते अमृतसर तो तस्वीरें लाइव ने।